Good morning, everyone. I welcome you all to the subject electronic commerce. Before that, why we have to study about electronic commerce? Because unknowingly in our day-to-day life, we are doing many of our process based on e-commerce. So we should know what is e-commerce, what are the types of e-commerce, how it plays a vital role in our world like that. So in that criteria, first let us see what is electronic commerce. There is a definition for e-commerce, that is electronic commerce or simply e-commerce, normally a process that involves facilitating the availability of products and services online. The users can search, choose, sell, buy from a wide range of options through internet. That is, the number of products and services are nowadays available through online. That availability is called electronic commerce. Electronic commerce or e-commerce, where the users can search for their products and they can choose, they can sell, buy from a wide range of options. There are wide range of options. From that they can do whatever they want through internet. So this is what the definition of electronic commerce. Actually, the term electronic commerce has been used to describe different types of market transactions, such as business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, business to administration, consumer to administration, like that. Here, business is an organization or person who is going to provide the product or service. Consumer means the person who is going to acquire the product or service, which is enabled or implemented by information technology, and it is conducted over the electronic network. In the early days, some of the dominant companies put up a network, and that companies arranged the proprietary applications over this private network. For example, we could say Ford, General Motors. These were the popular companies from those days, put up their network for electronic data interchange. The growth of the internet with millions of people connected online has led to a new interactive marketplace for buying and selling. So there is a marketplace where users can do many of their process. Here we will discuss some of the major activities of e-commerce can be done by the users. The first one, selling products and services through online. So the users can sell their products or services through online. Next one, buying products and services through online. As they are selling, they can also buy their products and services through online. The third activity is paying and accepting payment online. The consumers are going to pay for their product, and the providers are going to accept the payment from the consumers. All those things can be done here through online. The fourth activity is transaction of businesses and other services through online. So whatever the transaction of business regarding this e-commerce can be done here through online. So these are the four major activities of e-commerce can be done by the users. This extraordinary and incredible growth of e-commerce made the reduction of drawbacks or friction in existing business transactions. This reduction reflected to some of the improvements. The improvements are quality of service. The service is provided with a best quality. And next one, customer care. They have a customer care to recover the customer's drawbacks and also to improve for the future development. The third improvement is lower cost to the consumer. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு கன்சியூமர் ஃபிசிக்கல் ஷாப் போயிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கும் பொழுது அங்கே கிடைக்கிற காஸ்ட்டை விட ரொம்ப கம்மியான காஸ்ட்டில்
இந்த ஆன்லைன் ஷாப்பில் அவங்களால வாங்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் த தேர்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஃபாஸ்டர் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது everything is done as much as fast. So these are the 4 improvements of the e-commerce. So to achieve this e-commerce is concerned with systems and business processes that support the following. So the e-commerce achieve பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் it should support some of the things that is given here. The first one, creation of information sources. இன்ஃபர்மேஷனுக்கான சோர்ஸஸ் ஃபஸ்ட் என்ன ஆகணும், க்ரியேட் ஆகணும். ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸை ஃபஸ்ட் அங்கே க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர் global networks. The collected informations from different sources should be moved around the world through the network. And third one, effective and efficient interaction among producers, consumers, intermediaries and sellers. That is, the peoples who are involved in e-commerce, in the sense the peoples are producers, consumers, intermediaries and sellers. ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவான எஃபிஷியண்ட்டான கம்யூனிகேஷன் இன்டராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். ஸோ தீஸ் திங்ஸ், ஆல் தீஸ் 3 things should be supported to achieve this kind of e-commerce. Next we will discuss about traditional versus electronic commerce. How electronic commerce differs from traditional commerce. So in that, traditional commerce involves a great number of processes in addition to the buying and selling transaction. ஸோ கொடுக்கறதோ வாங்குறதோ, ஸோ அதுக்காக நிறைய ப்ராசஸ் அங்கே செய்ய வேண்டியது இருந்துச்சு. தட் இஸ் இன் ட்ரெடிஷ்னல் காமர்ஸ். த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங், லொக்கேட்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் அண்ட் கம்பேரிட்டிவ் ரேங்கிங் ஆஃப் வேரியஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கேன் ஆஃபன் பிகம் cumbersome and time consuming. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொன்றா இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங், லொக்கேட்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ், கம்பேரிட்டிவ் ரேங்கிங் ஆஃப் வேரியஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். ஸோ இப்படி ஒரு ப்ராசஸாக நம்ம அதில் நிறைய ப்ராசஸ் சொல்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவராலாக இட் பிகம் cumbersome and time consuming அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. cumbersome அப்படின்னு சொல்லும்போது it is very complicated to complete, and also it is time consuming. It may take much time to complete all these processes. Next, connectivity provided by the network infrastructure and the use of information technology simplifies many of these processes. ஸோ நெட்வொர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம வரும்பொழுது இந்த ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய நிறைய காம்ப்ளிகேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்குறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. நெக்ஸ்ட், electronic commerce is a system that combines the resources of information systems with the reach of network connectivity to directly link the key business constituents, customers and business to improve the efficiency of the structures and elements of commerce. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல எல்லா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸும் என்ன ஆகிறாங்க, ஒருத்தரோட ஒருத்தர் இன்டர்லிங்க் ஆகிறாங்க. கீ பிஸ்னஸ் கான்ஸ்டிட்யூவன்ஸ், கஸ்டமர்ஸ், பிஸ்னஸ், ஸோ இப்படி எல்லா கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களும் ஒரு இடத்துல இன்டர்கனெக்ட் ஆகும் பொழுது இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ். ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வரும்பொழுது we have some number of market elements that is given here in a diagram. So all the elements are interlinked each other in this diagram. Let us discuss all the elements one by one. First, the elements are first information exchange, second one contract and order, third one shipment and payment, fourth one customer service, fifth one marketing. So all these 5 are called market elements. First one, information exchange. This element includes banner advertisements, website containing details of products or services, and electronic catalogs providing detailed information on pricing, quality, delivery and payment terms. ஸோ இந்த பேனர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது வாட் இட் இஸ், நம்ம யூஸ்வலாகவே நம்ம ஃபிசிக்கல் பேனர்ஸ் பார்த்துருக்குறோம். ஸோ ஆஸ் லைக் நம்மளோட வெப்சைட்லேயும் ஆன்லைன் ஷாப்லேயும் பேனர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒன்று தேவை. ஸோ அந்த மாதிரி பேனர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அங்கே கொடுக்குறது. அண்ட் வெப்சைட் கண்டெய்னிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் யூஸ்வலாகவே நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான்,
ஸோ அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வெப்சைட்டில் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸு, சர்வீசஸ் என்னென்ன இருக்குது, ஸோ என்னென்ன அவைலபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தட் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரானிக் கேட்டலாக்ஸ். ஸோ இப்போ அதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி போகும்பொழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அப்படின்னு போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராடக்ட்ஸ் வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள் அதெல்லாம் அங்கே ஒன் பை ஒன்னாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இமேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்டு கேட்டலாக் இல்லையா. ஸோ அந்த இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது கூட அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் அது எவ்வளோ காஸ்ட், அதோட ப்ரைஸ், இந்த டீட்டெயில்ஸோட அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அண்ட் தென் குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட். ஸோ வாட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் தட் ப்ராடக்ட், என்ன மெட்டீரியல், எவ்வளோ லைஃப் வரும், எவ்வளோ பேர் அதை வாங்கியிருக்கிறாங்க, எவ்வளோ நல்ல பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ். அண்ட் தென் டெலிவரி டீட்டெயில்ஸ், ஹவு இட் வில் பி டெலிவர்டு. அண்ட் பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ், வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அவைலபிள் இன் தட் வெப்சைட். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறோம். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் கால்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச். நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ஆர்டர். கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது the customer having already decided to order the product or service. ஸோ அவங்க பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆஃப்டர் தட் தே நெகோஷியேட்ஸ் த ஃபைனல் பேமெண்ட். ஸோ என்ன மாதிரியான பேமெண்ட் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க, எய்தர் கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆர் கிரெடிட் டெபிட் கார்டு பேமெண்ட். ஸோ என்ன ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் they will move to delivery and service options and formalizes the contract. This phase is similar to a customer interested in buying a book. After having decided a product, pressing the buy now or place order button. ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒன்ஸ் அவங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட் நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் அவங்க மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே இட் இஸ் சிமிலர் டு தட் த பர்சன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பையிங் தட் ப்ராடக்ட். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ அது அவங்க எப்படி வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பை நவ் ஆர் பிளேஸ் ஆர்டர், ஏதோ ஒரு பட்டன் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பட்டன் அவைலபிளாக இருக்கும். பை ப்ரெஸ்ஸிங் தட் பட்டன் தே கேன் buy that product. The third element is shipment and payment. Contract and order stage is followed by the exchange of values, which may involve physical or electronic shipment. So once அவங்க இந்த ப்ராடக்ட் நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு பை நவ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் என்ன ஆக போகுது, தட் ப்ராடக்ட் ஷுட் பி ஷிப்டு. அந்த ப்ராடக்ட் என்ன ஆகணும், இப்போது ரெடி ஆகிட்டு அந்த பர்சனுக்கு ஷிப் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அண்ட் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஆன்லைன் பேமெண்ட்டாக இருந்தால் அவங்க ஏற்கனவே முடிச்சிருப்பாங்க. கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் ஹியர். Payment in e-commerce can be done using the credit card and using electronic wallets containing digital money. So payment அப்படின்னு வரும்பொழுது it can be done either credit card or using electronic wallets. ஸோ இது இல்லாமல் கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படின்றது நமக்கு அங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. In the case of digital goods such as software packages, digitized music clips, the shipment or delivery is done quickly. So in case நம்ம வாங்கின ப்ராடக்ட் டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட், எக்ஸாம்பிளுக்கு சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ், ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம், இல்லை டிஜிட்டைஸ்டு மியூசிக் கிளிப் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் கேன் பி ஷிப்ட் இம்மீடியட்லி. நம்ம ஒன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது நமக்கு கிடச்சிடும். இட் வில் பி இன் ஆர் ஹேண்ட். ஸோ இப்போ அந்த டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஹியர் இட் இஸ் டன் குயிக்லி. வேர் எல்ஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபிசிக்கல் குட்ஸ், இதுவே அது ஃபிசிக்கல் குட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் once the payment validity is confirmed, அதாவது it may be either credit card payment or cash on delivery. once the payment அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் they will inform to the shipment and delivery department to prepare and deliver the package. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதை பேக் பண்ணி அவங்களுக்கு ஷிப் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ். In the e-commerce system, the customer and the product service providers are directly connected through the reach of the network. So இந்த customer service அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது இங்கே both the customer and providers are directly connected to each other. ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது they can directly communicate each other. This direct reach to the provider of the service can become a major source of efficiency in addressing problems, keeping customers up to date
with the new development. The direct over the network provision of service to customers also gives the producers accurate access to data regarding problems encountered by the customers as well as their product preferences. ஸோ இப்போ இந்த டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் கஸ்டமர் அண்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ப்ரொவைடர்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், கஸ்டமர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் அப் டு டேட் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வாட் எவர் த customers giving as a feedback that can also be collected by the providers directly. ஸோ இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஃபர்தராக ஃப்யூச்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அவங்க அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ தே மே நோ, தட் இஸ் த ப்ரொவைடர்ஸ் மே நோ அபவுட் த கஸ்டமர்ஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ். இப்போ யூஸ்வலாகவே நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், நம்ம ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டில் அடிக்கடி நம்ம வியூ பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிற்கும். ஸோ நம்ம அடிக்கடி பார்த்த ஃப்ரீக்வெண்ட்லி வியூடு இமேஜஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோ, இல்லை இட் இஸ் ரெடி டு ஷிப்லாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டைட்டிலோட நம்ம அடிக்கடி பார்க்குற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும், அதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால், பிகாஸ் ஆஃப் த டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த கஸ்டமர் அண்ட் தென் ப்ரொவைடர்ஸ். நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் marketing. This element utilizes the data generated by customer support along with any other feedback or feature preferences. இந்த மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் பேக்கில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க. வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸு, இந்த ப்ராடக்ட்டில் இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, இந்த ப்ராடக்ட்டில் இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, இதை வாங்கினீங்கன்னா இது ஃப்ரீ. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ப்ராடக்டை பீப்புள்ஸ்கிட்ட கொண்டு போயிட்டு ரீச் பண்ணுறதுக்காக அவங்க எல்லா ப்ராடக்ட்டும் கேரி பண்ணி ஒரு வீடாக வந்து அப்படி அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் nowadays those marketing is also done in online. ஸோ அதில் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது எப்படி பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம எங்கெல்லாம் இருக்கிறோமோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக்கில் இருப்பீங்க, அங்கே அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும், அதோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வரும் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் நம்ம அடிக்கடி பார்க்குற இமேஜஸ், அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் நம்ம வேறு இடத்துல எங்கே இருக்கிறோமோ, வேறு சோஷியல் மீடியா எங்கே இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல அதோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நமக்கு பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, ஃப்ரம் த ஃபீட்பேக் அண்ட் நம்மளோட ஃப்ரீக்வெண்ட் ப்ராசஸ், நம்ம அவங்க வெப்சைட்டில் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோம், இதையெல்லாம் பொறுத்து அவங்க நம்மக்கிட்ட அந்த மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றத கொண்டு வராங்க. The marketing element in this case may also have direct access to the customer base. It may use it for further research and feed it to strategic planners, thus creating improved or newer product or service offerings. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக்கில் இருந்தோ இல்லை வேறு நம்மளோட கஸ்டமர்ஸோட சைட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி அவங்க இந்த மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றதுக்கு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு they can implement for future research and also for strategic planners. அப்படி இல்லை அடுத்து நியூவாக ப்ராடக்ட் போடும்பொழுது யூசர்ஸோட ஃபீட்பேக்கை பொறுத்து அவங்க ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன்ஸோட நியூ ப்ராடக்ட் அப்படின்றத அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ now all these 5 elements are relate to each other in a circular fashion. So in the diagram itself you could have seen that all the 5 elements are interlinked each other. It is in a circular format. So first elementலேருந்து 5th element வரைக்கும் வரும். Again we are going to continue the same from the first element. The direct interaction between consumers and manufacturers promotes disintermediation. That is, ரெண்டு பேருக்கு இடையில் டைரெக்டாக கம்யூனிகேஷன் போயிட்டுருக்கிறதுனால there is no need of the third party. The third party is called disintermediation. that is intermediator அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த புரோக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஏதோ ஒரு பொருள் கொடுக்கணும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இடையில் ஒரு புரோக்கர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. ஸோ தட் புரோக்கர் அப்படின்றவங்க இந்த இடத்துல தேவையில்லை அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். பட் எனிவே எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் அதோட க்ரோத் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், இட் ஓப்பன்ட் அப் அ நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அ கிளாஸ் ஆஃப் இன்டர்மீடியரிஸ். ஸோ அவங்க ஒரு நியூ கான்செப்டில் அந்த இன்டர்மீடியரிஸ் அப்படின்றத காமிக்கிறாங்க. that may aggregate information and add value by integrating multiple sources to provide customized products. ஸோ அவங்க டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி ஸோ அவங்க ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்றத அந்த இடத்துல கொடுக்கலாம். தட் இஸ் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் chipshot.com. ஸோ இட் இஸ் an example for intermediary. ஸோ இவங்க என்ன செய்கிறாங்க, இட் இஸ் they are going to accept orders and deliver customized golf clubs. It is an example for golf clubs. So this is what
what is electronic commerce. So far we have discussed about the basic things about electronic commerce. What is electronic commerce and what are the things we can do here, what are the elements are here. All these things we have discussed here. I will meet you in the next topic. Thank you.